ओं नमो वेंकटेशाय। वेंकटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्मांडे नास्ति किंचन, वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। திருவிழா திருப்பதி தேவஸ்தானம் ஸ்ரீமத் வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் இணைந்து வழங்கும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை பாராயணத்திற்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். மூகம் கரோதி வாசாலம் அங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத் கிருபாதமஹம் வந்தே பரமானந்த மாதவம். करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. நம்மளுடைய பகவத்கீதை மாஹாத்மியத்தில் யத்ர கீதா விசாரஸ்ச படனம் பாடனம் ஸ்ருதம் தத்ராஹம் நிஷ்சிதம் பிருத்வி நிவசாமி சதைவஹி என்று பகவான் பூமி தேவியை பார்த்து சொல்கிறார். எத்திர கீதா விசாரா, எந்த இடத்தில் கீதையினுடைய விசாரம் நடக்கிறதோ, படனம் அதனுடைய பாடமானது நடக்கிறதோ, பாடனஞ்ச கற்பித்தல் நடக்கிறதோ, தத்ராஹம் நிஷ்சிதம் பிருத்வி நிவசாமி, தத்ர அந்த இடத்தில் அகம் நிவசாமி நான் நிச்சயமாக அதே இடத்தில் இருக்கிறேன், சதா ஏவகி அங்கேயே நித்தியமாக இருக்கிறேன் என்று பகவான் எந்த இடத்தில் பகவத்கீதையினுடைய விசாரம் படனம் பாடனம் நடக்கிறதோ, ஸ்ருதம் கேட்கப்படுகிறதோ அந்த இடத்தில் நான் இருக்கிறேன் என்று பகவான் பகவத்கீதை மகாத்மியத்தில் செல்ஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக அங்கே சொல்கிறார். அப்பேற்பட்ட பகவத்கீதை பாராயணத்திற்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். அதற்கு முதலில் குரு பிரார்த்தனை மற்றும் சங்கல்பத்துடன் இந்த நிகழ்ச்சியை துவங்கலாம். ஸ்ரீ குரு பிரார்த்தனா. குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीनिवास प्रार्थना. नमः क्षीराब्धिनाथाय वैकुण्ठाचलवासिने मुकुन्दाय नमो नित्यम् अनन्ताय नमो नमः. अथ श्रीमद्भगवद्गीता पारायण संकल्पः. श्रीमदादिवराह क्षेत्रे विराजमानस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्रीपद्मावती जानेः भगवतः श्रीवेङ्कटेश्वर स्वामिनः दिव्यसन्निधौ जगद्गुरोः श्रीकृष्ण परमात्मनः अनुग्रहेण समस्त प्रपंचस्य विशेषतः भारतदेशस्य उत्तरोत्तर शुभ संपत् समृद्ध्यर्थं श्रीमद्भारतदेशगत तपस्वी जन तपोबल वृद्धि द्वारा समस्तस्यापि मानव समाजस्य सर्वारिष्ट परिहारार्थम् एतद्देशवासिनां सर्वेषां सज्जनानां योगक्षेमार्थं राष्ट्रविरोधिनां निबर्हणद्वारा जनानां चित्तशान्ति चित्तस्थैर्य
सन्तोषादि अभिवृद्ध्यर्थम् एतद्देशवासिना परस्परविद्वेष परस्परनिन्दा परस्परहिंसादीनां निवृत्त्यर्थम् परस्परसौमनस्य सिद्ध्यर्थम् समस्तपापक्षयार्थम् श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थम् श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् श्रीमद्भगवद्गीतायाः अखण्डपारायणम् करिष्यामहे। श्रीगीता प्रार्थना श्रीवत्साङ्गं महोरस्कं वनमाला विराजितम् शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। श्रीवेदव्यास प्रार्थना व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुखदादन्तपोनिधिम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतध्रुवाणि ध्रुवाणि तिर्मतिर्मम। मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। இப்பொழுது திரு ஊவே அனந்தபத்மநாபாச்சாரியார் சுவாமிகள் இந்த ஸ்லோகங்களுக்கு அர்த்தங்களை நமக்கு விவரிப்பார். அதை கேட்டு மகிழ்வோம். मया ततमिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः मम आत्मा भूतभावनः। ஓம் நமோ பகவதே வெங்கடேஷாய. இது பரியந்தம், அதாவது 1, 2, 3 என்பதான 3 ஸ்லோகங்கள். இந்த 3 ஸ்லோகங்களிலும் இந்த அத்தியாயத்தில் மிக முக்கியமாக சொல்லப்படக்கூடியதான பக்தியினுடைய மகிமையை சொன்னான் பரமாத்மா. பக்தியா त्वनन्यया लभ्यः अहमेवं विदोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप என்று 11வது அத்தியாயத்தில் சொல்லப்பட போகிறது. பக்தி யோகத்தினால்தான் பகவானை நாம அடைய முடியும். திருதராஷ்டிரன் சஞ்சயன் இடத்துல கேள்வி கேட்டதற்கு சஞ்சயன் என்ன பதில் சொன்னான்? சுத்தபாவம் கதோ பக்தியா சாஸ்திராத்வேத்வி ஜனார்தனம். சுத்தமான பக்தி, கபடமில்லாத பக்தி. அப்படி ஒரு பக்தியினால பரமாத்மாவை நான் அறிகிறேன் என்று சஞ்சயன் சொன்னான். அத்தகையதொரு பக்தியின் மேன்மையை பரமாத்மா இதம் துதே குஹ்யதமம் பிரவக்ஷ்யாமி என்று ஆரம்பித்து 3 ஸ்லோகங்களினாலே சொன்னான். அதாவது பிராப்தி உபாயம் என்பது காண்பிக்கப்பட்டது. உபாயம்னு அர்த்தம் பக்தி அல்லது பிரபத்தி, 2 வழிதான், வேற வழியே கிடையாது. நீங்க என்ன வேணா வாசிச்சு பாருங்க, எதை வேணா தேடி பாருங்க, பரமாத்மாவை அடையறதுக்கு 2 உபாயம் சுவாமி ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர் தெள்ள தெளிவாக சொல்றார். ஒன்று பிரபத்தி, மற்றொன்று பக்தி. பக்தி என்பது பக்தி யோகம். அந்த பக்தி யோகத்தை செய்வதற்கு தகுதி உண்டு.
சந்தேகமே வேண்டாம். இப்போ நமக்கு இருக்கிறதுக்கெல்லாம் பேர் பக்தின்றது நாம்கே வாஸ்தே பக்தி, பக்தி என்று பெயர் பெற்றிருக்கும். ஆனால் பக்தி யோகம் செய்வதற்கு தகுதி என்பது உண்டு. அந்த தகுதி இருப்பவன் தான் பக்தி யோகத்தை செய்ய முடியும், எல்லாரும் பண்ண முடியாது. திரைவர்ணிகர்கள்னு பேர். அதில் புருஷனாக இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் வேதாத்தியனம் பண்ணியிருக்கணும், அதுக்கப்புறம் கர்மகாண்டத்தில் அண்ணா விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும், அதுக்கப்புறம் பிரம்மகாண்டத்தில் இவன் இந்த பக்தி யோகத்தை பண்ண ஆரம்பிக்கணும். இந்த விஷயங்கள்லாம் பிரம்மசூத்திர வியாக்கியானங்களில் தெளிவாக உரைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இப்போ இந்த கீதையில் 9வது அத்தியாயத்தில் பரமாத்மா எதை சொல்கிறான்னா இந்த பக்தி யோகத்தை குறித்து தான் சொல்கிறான். சரி, இந்த பக்தி யோகத்தினால் யார் அடைய போகிறோம்? பிராப்பியஸ்ய பிரம்மணோ ரூபம், பரமாத்மாவை அடைய போகிறோம், கிருஷ்ணனை அடைய போகிறோம், வாசுதேவனை அடைய போகிறோம். புரியுதா? அப்போ அடையப்படும் பரமாத்மாவினுடைய மகிமை பேசப்படுகிறது என்றால் பரமாத்மாவை அடைவிக்கும் பக்தியினுடைய மகிமையும் இங்கே காண்பிக்கப்பட்டதாகிறது. பரமாத்மாவை அடைவிக்கும் பக்தியினுடைய மகிமையும் இங்கே காண்பிக்கப்பட்டதாய் ஆகிறது. புரியுதா? அதனால் இதை மேற்கொண்டு இந்த 3 ஸ்லோகங்களில் 4, 5, 6 இந்த விஷயம் ஏற்கனவே 7வது அத்தியாயத்தில் சொல்லப்பட்டது. பிறகு அந்த 7வது அத்தியாயத்தில் சொல்லப்பட்டதையே இன்னும் சற்று விவரித்து இங்கே அருளி செய்கிறான் கிருஷ்ணன். மயா ததமிதம் சர்வம் ஜகத் அவ்யக்தமூர்த்தினாம் மத்ஸ்தானி சர்வபூதானி நச்சாஹம் தேஷு அவஸ்திதः நச்சமஸ்தானி பூதானி பஷ்யமே யோகமைஸ்வரம் பூதபிருத் நச்ச பூதஸ்தः மமாத்மா பூதபாவனः. இதம் சர்வம் பரிதிருஷ்யமான இப்பொழுது நாம் பார்க்கக்கூடிய இந்த சேதனம் அச்சேதனம், அதாவது பிரகிருதி என்பதாக பெயர். அன்பர்களே, பிரகிருதி என்றால் பூமி என்பதாக மட்டும் நினைத்து விடாதீர்கள். பிரகிருதி என்றோம் எனால் பிரம்மலோக பரியந்தம் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் பிரகிருதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. பிரகிருதி பிரகிருதி என்றாலேயே த என்டையர் யூனிவர்ஸ், பிரபஞ்சம், இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதற்கும் என்ன பெயர்? பிரகிருதி என்பதாக பெயர். அப்போ இதம் சர்வம், இந்த சேதனம் இந்த அச்சேதனம் எல்லாம் அவ்யக்தமூர்த்தினா மயா, அவ்யக்தமூர்த்தினா மயா. இந்த பிரபஞ்சம் என்ன பார்க்கிறதா? இப்போ நம்ம பெருமாளை சேவிக்கிறோமா? எங்கே பார்க்குறோம்? நம்மளால் பார்க்க முடியறதா? நிறைய பேர் கேள்வி கேட்குறாள், இரண்யகசிபு மாதிரி. நாங்கள் எங்கே பார்க்குறோம்? எங்களுக்கு காமி. இருக்காருனா சொல்லு, இருக்காருனா காமி அப்படின்றான். ஐயா, பகலில் நிலா தெரியல, ராத்திரியில் சூரியன் தெரியல. அப்போ பகலில் நிலா தெரியலன்னா நிலா இல்லை சொல்லிடலாமா? ராத்திரி சூரியன் தெரியல அதனால் சூரியன் இல்லை சொல்லிடலாமா? உனக்கு கண்ணுக்கு தெரியல அதனால் இல்லையே சொல்லிடலாமா? இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன், உன்னுடைய உயிர் எங்கே இருக்குது? உன் தேகத்தில் உன்னுடைய உயிர் எங்கே இருக்குது? ஆத்மான்னு சொன்னால் அவளுக்கு புரியாது, ஆத்மாவை புரிஞ்சுக்க மாட்டான். உன் சரீரத்தில் ஆத்மா இருக்கா இல்லையா? இப்போ உன்னுடைய தேகத்தை எது தாங்கிறது? தேகத்தை எது தாங்கிறது? உயிர் தாங்கிறது வச்சுப்போம். எங்கே உன் உயிரை காமி, உயிரை காமியப்பா. நீயா உயிரா? நீ இப்போ உன்னுடைய தேகம் இருக்கு, உசுறு போன உடனே தேகம் இருக்கு. அப்போ நீ இருக்கிறாய்ன்னு அர்த்தம், நீ இருக்கிறன்னு அர்த்தமா உன்னுடைய உசுருக்குன்னு அர்த்தமா? அப்போ உயிர் இல்லை அப்படி சொல்ல முடியுமா? உனக்கு தெரியல, கண்ணுக்கு தெரியல, எனக்கு காண்பிக்க முடியல, அதனால் உசுறு இல்லைன்றதான வார்த்தையை யூஸ் பண்ணலாமா? இதான் பைத்தியக்காரத்தனம். இதை புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. நான் கேட்குற கேள்வி புரியுதா? உயிர் இருக்குது அப்படின்னா எங்கே இருக்குது? உடம்புல கண்ணில் இருக்கா, காதில் இருக்கா, மூக்கில் இருக்கா, இதயத்தில் இருக்கா, வயத்தில் இருக்கா? அப்படின்னா இப்போ வயத்தில் ஒருத்தனை கத்தியால் குத்துறான், உசுறு எப்படி போகிறது? நெஞ்சில் ஒருத்தனை கத்தியால் குத்தினான், உசுறு எப்படி போச்சு? ஒருத்தன் கழுத்தை அறுத்துண்டான், இன்னொருத்தன் கையை அறுத்துண்டான், ரத்தம் போச்சு, உசுறு போச்சா இல்லையா? எப்படி போச்சு? அப்பா நீ உசுறுன்னு யாரோ சொல்கிற, உனக்கு கண்ணுக்கு தெரியல, காமிக்க முடியல, அப்போ இல்லைன்னு சொல்லலாமா? இதுதான் கேள்வி. கறந்த பாலுள் நெய்யே போன்றுனர் பெருமாளை பற்றி சொல்லும் பொழுது, கறந்த பாலுள் நெய்யே போன்று. பாலை பார்க்குறோம், 1 லிட்டர் பால் வாங்கியிருக்கோம், அந்த பாலில் நெய் இருக்குன்னு சொன்னால் யாரும் நம்புவாளா? இது இல்லை சார், நெய்யாக இருக்குது, பால் தான் இருக்குது. ரைட்டு, அவசரப்படாத, இந்த பால் எடுத்துக்கோ, ப்ராசஸ் பண்ணு. பாலை எடுத்து அதை காய்ச்சி
அதில் கொஞ்சம் மோரை விட்டு உர குத்தி அது தயிராகி அந்த தயிரை நல்லா கடைஞ்சி அதிலேருந்து வெண்ணெயை பிரித்து எடுத்து அந்த வெண்ணெயை காய்ச்சினால்தானே நெய் வருது. இப்போ நெய் பால்லேருந்து தானே வந்தது, வேற எங்கேன்னு வந்தது? கவனிங்க. ஏடா கூடமா கேள்வி கேட்குறவா தங்களை ரொம்ப பெரிய அறிவாளிகளாக நினச்சிட்டு இருக்கா. அதுவும் ஹிந்து தர்மத்தை கேலி பண்ணி ஹிந்து தர்மத்தை மட்டுமே டார்கெட் பண்ணி அதை கேள்வி கேட்கும் பொழுது நாமெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம், நம்முடைய இதிகாச புராணங்களை பயிலாத காரணத்தினாலேயும் நமக்கும் இதில் அவ்வளோ ஸ்ரத்தை இல்லாத காரணத்தினாலேயும் அவர்கள் கேள்வி கேட்கும் பொழுது பிரமிச்சு போயிடுறோம், திகைச்சு போயிடுறோம், பயந்து போயிடுறோம், பதில் சொல்ல தெரியாமல் முழிக்கிறோம். சரிதானே? பாலுக்குள்ளே நெய் இருக்குன்னா அந்த பாலுக்குள்ளே இருக்கிற நெய்யை வெளில கொண்டு வரத்துக்கு எவ்வளோ ப்ராசஸ் இருக்குது. இப்போ பெருமாள் எங்கே இருக்கான்னு கேட்டான். எங்கு முளன் கண்ணன் என்ற மகனை காய்ந்து எங்கில்லையால் என்று இரணியன் தூண்புடைப்ப அங்கு அப்பொழுதே அவன் வீய தோன்றிய என் சிங்கப்பிரான் பெருமை ஆராயும் சீர்மைத்தே என்று ஆழ்வார் முழங்குகிறார். பிரகலாதனுக்கு பெருமாள் எங்கேயும் சேவை சாதிச்சாரே. எங்கு முளல் கண்ணன் என்ற மகனை காய்ந்து இரண்யகசிபு கண்ணுக்கு தெரியாத பெருமாள் நிருசிம்மன் பிரகலாதனுடைய கண்ணுக்கு எப்படி தெரிஞ்சான்? அப்போ இன்னைக்கும் பக்தர்கள் பெருமாளை பார்க்கிறா. எப்படி பார்க்கணுமோ அப்படி பார்க்கிறா. என் அமுதினை கண்ட கண்கள் மற்றொன்றினை காணாவே அப்படின்றார். ராமன் வர அழக மையோ மறிகடலோ மழையோ ஐயோ இவன் அழியா அழகு என்னும் வடிவுடையான் ஐயோ இவன் அழியா அழகு என்னும் கோலமா மணியாரமும் முத்துத்தாமமும் முடிவில்லதோரெழில் நீலமேனி ஐயோ என்னை என் நெஞ்சினை நிறை கொண்டதுவே அச்சோ ஒருவர் அழகியவா. எப்படியெல்லாம் ஆழ்வார்கள் அந்த வடிவழக அப்படி மயங்கி ரசிக்கிறார். கமலாட்டாழ்வான் பாடுறாரே, நீலமேனி ஐயோ அப்படின்னாரே ஆழ்வார். அச்சோ ஒருவர் அழகியவா அப்படின்னாரே. அட்டபுயகரத்தேன் என்றாரே அப்படின்னாரே. அவளுக்கெல்லாம் அப்படி கண்ணுக்கு தெரிஞ்சார். பிரகலாதன் சேவிக்கலையா, மகரிஷிகள்லாம் சேவிக்கலையா? நாம் எங்கே பார்த்தாலும் தெரியல. நாம் என்ன பண்ணுறோம், கோவிலில் போய் பெருமாளை சேவிக்கச்சே நன்னா அந்த ஏடுகுண்டல வாடாவை சேவிக்கிறதுக்கு 4 மணி நேரம் க்யூவில் நின்றுருக்கும். 4 மணி நேரம் எப்படியோ மூவாகி உள்ளே வந்து அந்த கருடன் சன்னதிக்காக அப்படி திரும்பினோடனே அப்படியே அந்த பெருமாளை பார்த்து அந்த கண்ணை மூடிட்டுருவோம். என்னப்பா அப்படி கையை கூப்பி கண்ணை திறந்துனா சேவிக்கணும். இத்தனை நேரம் 4 மணி நேரம் காத்துது இருக்கோசரம் அவனை கண்ணை திறந்து சேவிக்கிறதுக்கு தானே. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், தலைக்கு மேலே கையை கூப்பி கண்ணை மூடிக்கிறோம். கண் திறந்து சேவிக்க வேண்டிய பெருமாளை. பிரகலாதாதிகள்லாம் எம்பெருமான எல்லா இடத்திலும் சேவித்தார்கள். எங்கு முடன் கண்ணன் ஷானினும் உடன் ஓர் தன்மை அணுவினை சதகூரிட்ட கோணினும் உடன் மாமேறு குன்றினும் உடன் இன்னின்ற தூணினும் உடன் நீ சொன்ன சொல்லிலும் உடன் உர்வியாம் அஸ்தி உதகேஷு அஸ்தி தொய்யஸ்தி மையஸ்தி ச. ஒன்னிடத்துலையும் இருக்கான், என்னிடத்துலையும் இருக்கான், எங்கெந்தாம்ப்பா இருக்கான், போய் தேடம்பா, போய் பாரம்பா. ஆனால் எல்லோருடைய கண்களுக்கும் இலக்காகாமல் பெருமாள் அங்கே மறைந்திருக்கிறான். பாலுக்குள்ளே நெய் மறைந்திருப்பதை போல மறைந்திருக்கிறான். திலத்துக்குள்ளே எள்ளுக்குள்ளே எண்ணெய் மறைந்திருப்பதை போல மறைந்திருக்கிறான். கட்டைக்குள்ளே நெருப்பு மறைந்திருப்பதை போல மறைந்திருக்கிறான். தேகத்துக்குள்ளே ஆத்மா மறைந்திருப்பதை போல பரமாத்மா மறைந்திருக்கிறான். மயா ததமிதம் சர்வம் ஜகத் அவ்யக்தமூர்த்தினா. அவ்யக்தம்னு அர்த்தம், வியக்தம் இல்லை, ஸ்பஷ்டம் இல்லை, தெளிவா இல்லை. மத்ஸ்தானி சர்வபூதானி நச்சாஹம் தேஷு அவஸ்திதா. சர்வபூதானி மத்ஸ்தானி, எல்லாம் என்னிடத்தில் உள்ளன, ஆனால் நானோ அவற்றில் இருப்பவன் அல்ல. நான் அதில் இல்லை, அவைகள் என்னிடத்தில் இருக்கு, நான் அவைகள் இடத்துல இல்லை. என்ன அர்த்தம், அவைகள் எனக்கு அதீனமாக இருக்கே தவிர்த்து நான் அவைகளுக்கு அதீனமாக இல்லை.
பழங்காலத்தில் ஒரு கதை சொல்லுவா, நெய்க்கு தொன்னை ஆதாரமா தொன்னைக்கு நெய் ஆதாரமான்னு. ஒரு 30 எபிசோடு முன்னாடி இந்த கதை சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு. அந்த காலத்தில் ஒரு வாத்தியார் பாடம் சொன்னார், ஆதார ஆதேய பாவம் தெரிஞ்சுக்கொண்டார். மாணவன் அனுப்பினார், போய் கடைக்கு போய் ஒரு கப்பு கொடுத்து அதில் நெய் வாங்கிட்டு வாண்டார். நெய் வாங்கினது தான். நெய் வாங்கினது உடனே அவன் கேட்டான், அவனுக்கு திடீர்னு ஒரு தோணித்து. என்ன அப்படி கேட்டால், இந்த நெய் கப்பில் இருக்குது, கப்பு நெய்க்கு ஆதாரமா இல்லை நெய்க்கு கப்பு ஆதாரமா? வழிய தழும்பு நெய் கொடுத்துருக்கான். பார்த்தான், கப்புக்கு நெய் ஆதாரமா நெய்க்கு கப்பு ஆதாரமா அப்படின்னு கப்புன்னு கப்பை கவுத்தான். என்ன ஆகும்? பரமாத்மா சொல்கிறான், மயா ததமிதம் சர்வம், என்னால் இந்த ஜகத்து முழுக்க மூடி இருக்கு. அதாவது நான் எல்லா இடத்துலையும் நிரம்பி இருக்கேன். 7வது அத்தியாயத்தில் சொன்னான், ஞாபகம் இருக்கா? மயி ததமிதம் சர்வம் சூத்ரே மணிகணா இவன்னு சொன்னான். பெரிய அழகாக முத்துக்கள் மாலையை பார்க்கிறோம். முத்துக்கள் மாலையை பார்க்கும் பொழுது முத்துக்களை தாங்கி இருக்கக்கூடிய சூத்திரத்தை பார்க்கிறோமா? முத்துக்களை தாங்கி இருக்கக்கூடிய சூத்திரத்தை பார்க்கிறோமா? பார்க்கல. மத்ஸ்தானி சர்வபூதானி அகம் தேஷு ந அவஸ்திதா, அவை அனைத்தும் என்னிடத்தில் இருக்கு, நான் அவற்றில் இல்லை. அடுத்தது பூதானி ச நச்சமஸ்தானி பூதானி பஷ்யமே யோகமைஸ்வரம் பூதபிருன்னச்ச பூதஸ்தா மம ஆத்மா பூதபாவனா. பூதானி ச, வஸ்துக்களும், நமஸ்தானி என்னிடத்துல இல்லை. என்னடா அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறார், முதல்ல இருக்குன்றார் அப்புறம் இல்லைன்றார். மஸ்தானிச்ச சர்வபூதானின்னு கீழே சொன்னார், இப்போ பூதானிச்ச நமஸ்தானின்றார். பூதங்களே என்னிடத்துல இல்லை. மே என்னுடைய ஐஸ்வரம் யோகம், ஏ அர்ஜுனா, ஈஸ்வரத்தன்மையை, அகடித கடனா சாமர்த்தியத்தை பஷ்ய நீ பார்ப்பாயாக. பூத பிருத்து, நான் யாரு? பூத பிருத்து, வஸ்துக்களை தாங்குகிறேன். பூதஸ்தோ நச்ச, அதாவது வஸ்துக்களை நான் தாங்குகிறேன், ஆனால் அந்த பொருட்களில் நான் தங்குபவன் அல்ல. நான் தாங்குபவன், நான் தங்குபவன் அல்ல. சுவாமி நிஜமாவே புரியல சுவாமி. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, இதெல்லாம் கீழே நிறைய தடவை சொல்லிட்டேன். நேற்று முந்தா நேற்று கூட இதை பற்றி சொல்லியிருக்கேன். அதாவது 2-3 நாள் முன்னாடி கூட என்ன, சூரிய சந்திராதிகள் எப்படி தாங்கப்படுகின்றன? கையில் தூக்கின்னு இருக்கானா? தூக்கி பிடிச்சிட்டு இருக்கானா? தாங்கி பிடிச்சிட்டு இருக்கானா? கோவர்தன மலையை கண்ணன் கையில் எடுத்துட்டானா? குன்று குடையா எடுத்தாய் குணம் போற்றி என்று ஆண்டாள் பாடினாள். கையில் கோவர்தன மலையை எடுத்துட்டான். இப்போ யாதவர்கள்லாம் பார்த்தா, இடையர்கள்லாம் பார்த்தா, ஐயோ அவன் கிருஷ்ணன், அவன் ஒருத்தனே மலையை தூக்கி இப்படி கையில் வச்சுட்டு இருக்கான், அவன் மலையை தூக்கி இப்படி கையில் வச்சுருந்தானா அவனுக்கு கை வலிக்கும் இல்லையோ, அதனால் நாம் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுவோன்னு 4 மூங்கில் கழி, 10 சவுக்கு கொம்பு அதெல்லாம் கொண்டு வந்து அந்த மலைக்கு முட்டு கொடுத்துட்டு, கிருஷ்ணா நீ வேணால் கொஞ்சம் கையை எடுத்து ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ, நாங்கள் தாங்குறோன்னு வாழலாம். என்ன ஆகும்? சப்பக் இல்லை. ஆனால் பெருமாள் ரசித்தான் தெரியுமா? ஐயோ அவளுக்கு பாரு, கிருஷ்ணனுக்கு கை வலிக்கக்கூடாது, கிருஷ்ணன் கஷ்டப்படக்கூடாது, நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்கோசரம் கிருஷ்ணன் கஷ்டப்பட்டு இருக்கான் அப்படின்னு நினைக்கிறாளேவா அப்படின்னு பெருமாளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அப்படி தூக்கினா அந்த விரல மலையை, இவாளாம் முட்டு கொடுக்குறா. முட்டு கொடுத்தா எப்படி நிற்கும்? சரி இவன் முட்டு கொடுக்குறா, ஒரு 4 சவுக்கொம்பு 4 மூங்கில் கொம்பு முட்டு கொடுத்துட்டா மலை நின்றுருமா சுவாமி? மலையினுடைய வெயிட் எத்தனை இது? குன்றமேந்தி குளிர்மழை காத்தவன் யாரு? நம்முடைய ஸ்ரீனிவாசன். குன்றம் ஏந்தி குளிர்மழை காத்தவன், அப்பேற்பட்ட பெருமாள் அதை தாங்கிறான். ஆனால் அவன் அதில் தங்கலை. புரியலையே. இப்போ மக்களுக்கு புரியறதுக்காக கோவர்தன மலையை கையில் தூக்கினானே தவிர்த்து, உலகத்தில் சூரிய சந்திராதிகளை எல்லாம் அவன் தன்னுடைய சங்கல்பத்தினாலே தாங்குகிறான். எஃப் பிருத்திவியாம் திஷ்டன்னு யோ ஆத்மனி திஷ்டன்னு யோ வாயோ திஷ்டன்னு யோ ஆகாசம் திஷ்டன்னு என்று வேதமானது இவன் எல்லாவற்றிலும் நிறைந்திருப்பதை நிறைந்த மனதுடன் விவரிக்கிறது. இதம் சர்வம் ஜகத். அர்ஜுனா, பிரமாண சித்தங்களான இந்த அனைத்து பதார்த்தங்களும்
அவ்யக்தமூர்த்தினா அப்பிரகாசித ரூபேன, அதாவது இங்க திவ்யமங்கல விக்கிரகம் இல்லை, உங்களுக்கு புரியறதுக்காக அந்த திவ்யமங்கல விக்கிரகத்தை பற்றி சொன்னேன். அவ்யக்தமூர்த்தினா அப்படின்னா மற்றவர்களால் எளிதில் அறிய முடியாத சொரூபத்துடன் கூடியவனாக. பிரகலாதன் முதலானவர்களுக்கு யோகத்தினாலே அது சேவையானது. எங்கும் பெருமாளை பிரகலாதன் முதலானவர்கள் கண்டார்கள். ஒருத்தர் கேட்டார், சுவாமி, நரசிம்மாவதாரத்தில் பெருமாள் நரசிம்மமூர்த்தி எங்கும் எப்பொழுதும் நிறைந்திருக்கிறான்னு சொன்னீரே, அது எப்படி பூரணமாக எங்கும் எப்படி நரசிம்ம பெருமாளால் நிறைந்திருக்க முடியும் அப்படின்னார் அவர். அதற்கு நம்பிள்ளை என்னும் ஆச்சாரியர் பதில் சொன்னார், இந்த கேள்வியைத்தான் இரண்யகசிபு கேட்டான்பா. இந்த கேள்வியை இரண்யகசிபு கேட்டான். அப்படி கேட்ட இரண்யகசிபு கதி என்ன ஆச்சுன்னு தெரியுமோ இல்லையோ உங்களுக்கெல்லாம். என்ன, இப்படி ஒரு கேள்வியை இரண்யகசிபு கேட்டான், அப்படி கேட்ட இரண்யகசிபனுடைய கதி என்னாச்சுன்னு உங்களுக்கெல்லாம் தெரியுமோ இல்லையோ. அந்த மாதிரி சர்வவியாபித்வம்னு பேர், இதுக்கு பூரணத்துவம் என்பதாக பெயர். என்னாலே அவ்யக்தமூர்த்தினா அப்பிரகாசித ஸ்வரூபேன அப்படின்னா, இங்க இருக்கானா, அங்க இருக்கானா, அங்க இருப்பானா, இதுல இருப்பானா, இதுல இருப்பானா, எல்லாத்துலேயும் தான் பாருக்கா, எல்லாத்துலேயும் தான் பாருக்கா. ஏன்பா, தோ இருக்கான்ப்பா, தோ தெரியறதுப்பா, அதோ அங்கே பார்க்குறேன்ப்பா, அவ்வளோ ஏன்பா. மாரீச்சர் வச்சுக்கோங்க, விரக்ஷே விரக்ஷேச்ச பஷ்யாமின்னா, மாரீச்சனுக்கு ராமன் கிட்ட அடி வாங்கினானா, உத வாங்கினானா, உடம்பெல்லாம் புண்ணா, அதனால் அவனுக்கு மரத்தை பார்த்தா கூட அவனுக்கு பயம். ராமன் ராமன்னு யாராவது தெலுங்குல மாரீச்சனை பார்த்து மன இன்ட்டிக்கு ரா அப்படின்னாலே ஐயோயோன்னு அவனுக்கு ரான்ற சப்தம் கேட்டாலே பயம், ராமான பயம், வேற ஒன்றும் இல்லை. மாரீச்சா மன இன்ட்டிக்கு ரா அப்படின்னா ஐயோ அப்படின்னா மா அடுத்து சொல்லிடுவானோன்னு பயம். பயத்தினாலலாம் நீ பார்க்குற பெருமாளை பிரத்யக்ஷத்தினால பார்க்கக்கூடாதா? பக்தி யோகத்தினால பார்க்கக்கூடாதா? உயர்ந்த பக்தியை பண்ணி பெருமாளை சேவிக்கக்கூடாதா? மயா தத்தம், என்னாலே சூழப்பெற்றுள்ளன. அதாவது பரமாத்மா சேத்தனத்துக்குள்ளேயும் இருக்கான், அச்சேதனத்துக்குள்ளேயும் இருக்கான், எல்லாவற்றுக்கும் அந்தர்யாமியாக இருக்கான், சர்வசேஷியாக இருக்கான், நிலை தந்த தாரகனாய் நியமிக்கும் இறைவனுமாய், இலதொன்றனாவகை எல்லாம் தனதனும் எந்தையுமாய், தொலை ஒன்றிலா என நின்ற தொழாய் முடியான் உடம்பாய், விலையின்றி நாம் அடியோம் என்பார் சுவாமி தேசிகன். நமக்கு அவனை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய சக்தி இல்லை. இப்போ அதுதான், நம்முடைய உடலில் உயிர் இருக்கு, நாம் நம்முடைய உடலை பார்க்குறோம், நம்முடைய உயிரை பார்க்குறோமோ? நம்முடைய உடலை பார்க்குறோம், நம்ம உயிரை பார்க்குறோமோ? உயிரை பார்க்கலைன்றதுனால உயிர் இல்லைன்னு சொல்லலாமோ? இதுதான் உடல் மிசை உயிரென கறந்து எங்கும் பறந்து உளன் அப்படின்னு நம்மாழ்வார் காண்பிக்கிறார். உடலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உயிரை போல நாம் காணவில்லை என்றால் கூட பகவான் அதில் எங்கும் இருக்கிறான். கறந்த பாலுள் நெய்யே போல என்பதாக, பாலுக்குள்ளே நெய்யை போல, அந்த பாலை பார்த்தா உனக்கு நெய் தெரியாது, ஆனால் பாலுக்குள்ள நெய் போல பரமாத்மா இருக்கிறான், வியாபித்திருக்கிறான் என்று வர்ணிக்கிறார். இப்போ இதை புரிய வைக்கணும். மஸ்தானி சர்வபூதானி அர்ஜுனா, எஃப் பிருத்திவியாம் திஷ்டன்னு, யோ ஆத்மரி திஷ்டன்னு, யோ அப்சு திஷ்டன்னு, யோ ரேத்தசி திஷ்டன்னு, யோ ஆகாஷ திஷ்டன்னு, யோ வாயு திஷ்டன்னு என்பதாக பரமாத்மா பிருத்திவி முதலான அச்சேதனங்களுக்குள்ளேயும் ஆத்மா முதலான சேதனங்களுக்குள்ளேயும் இருக்கிறான். ஆனால் அவை அவனை அறியவில்லை. இப்ப அச்சேதனம் எது? பூமி முதலானவைகள். அச்சேதனம்னு அர்த்தம் அறிவற்றவை என்று அர்த்தம். சொல்லியிருக்கணும் இல்லையோ? உயிரற்றவைன்னு சொல்லக்கூடாது, அறிவற்றது என்றுதான் சொல்லணும்னு சொல்லியிருக்கணும் இல்லையோ? அச்சேதனங்கள் அறிவற்றவையோ இல்லையோ? இப்ப அறிவற்றதான அந்த அச்சேதனங்கள் இருக்கே, அவைகளுக்கு, பூமி முதலானவைகளுக்கு பரமாத்மா தெரியாது, நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. ஆனால் சேத்தனம் இருக்கே, நாமெல்லாம், நமக்குள்ள அந்தராத்மா பரமாத்மா இருக்கணும் இல்லையோ? சுவாமி பூமி அச்சேதனம் சுவாமி, அதுக்கு அறிவு கிடையாது சுவாமி, அதுக்குள்ள பரமாத்மா இருக்கா இல்லைன்றது அந்த பூமியினால புரிஞ்சுக்க முடியாது. பூமியானது அச்சேதனம், அதுக்குள்ள பரமாத்மா இருக்கா அப்படின்றது அந்த பூமியால புரிந்து கொள்ள முடியாது. சரியா? நான் சொல்ல புரியுதா? அந்த பூமியாலே புரிந்து கொள்ள முடியாது. நாம யாரு? நாம சேதனம், நாம புரிஞ்சுக்கணும், ஆனா நாம புரிஞ்சுக்கல.
இப்போ நாம் யார் இருக்கு எப்படி இருக்கோம்? அச்சேதன மாதிரியே இருக்கோம். நம்ம முன் ஸ்லோகத்தில் என்ன சொன்னா, உயர்ந்த உபாசனையை செய்து என்னை அடைய வேண்டியதான தகுதி படைத்தவர்களாக இருந்தாலும் என்னை அடையாமல் இருக்கிறார்கள். இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்றான்னா, இந்த 2 ஸ்லோகத்தில் என்னை அறிவதற்கு யோக்கியதை இருந்தும் அறியாமல் இருக்கிறார்கள். ஏன் அவளுக்கு தெரியல? அனாதியாக செய்து வரும் பாபமாகிற பிரதிபந்தகம். இன்னைக்கு நேத்து இல்ல, ஜென்ம ஜென்மாந்தரமாக எத்தனையோ கல்பகோட்டி காலங்களாக பாவமே செய்து பாவியானேன் என்று தொடர்ந்து பாவங்களை செய்து வரும் காரணத்தினாலே நம்மால் பரமாத்மாவை அறிய முடியவில்லை. இவை அனைத்தையும் அவன் நியமனம் செய்கிறான். He is the controller, he is the commander, he is the dictator. அப்படி எல்லாம் அவனுக்கு சரீரங்களாய் இருப்பதினாலே அவனாலே அவைகள் தாங்கப்படுகின்றன. அவனுக்கே அவைகள் உடைமைகளாகின்றன. ஆனால் நச்சாஹம் தேஷு அவஸ்திதா, நான் அவற்றில் தங்குவது இல்லை. இதுதான் கன்ஃபியூஷன். கரெக்டா? முன் ஸ்லோகத்தில் தங்குகிறேன்னு சொன்னா, இந்த ஸ்லோகத்தில் தங்குறேன்னு சொல்லலையே, தங்கலேன்னு சொல்றானே, ஒன்றுக்கு ஒன்று கன்ஃபியூஷனாக இருக்கே அப்படின்னு கேட்டால், பரமாத்மாவிடத்தில் மற்ற பதார்த்தங்கள் எப்படி இருக்கின்றதோ அதுபோல பரமாத்மாவாகிய தான் அவற்றில் இல்லை எனில் அவற்றை தன்னுடைய சொரூபத்தினாலேயும் சங்கல்பத்தினாலேயும் தாங்குகிறான். இது புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம்தான். அதுக்கு தான் சந்திரசூரிய திருஷ்டாந்தத்தை எடுத்தேன். சந்திரசூரியர்களை தன்னுடைய சங்கல்பத்தினாலே நிறுத்தினான். 2 நாளைக்கு முன்னாடி உபன்யாசத்தில் விஸ்வாமித்திரருடைய சரித்திரம் சொன்னேன். விஸ்வாமித்திரர் திரிசங்குவை பார்த்து நீ அங்கேயே இருந்தர். எதனால? தன்னுடைய தபோவலிமையினாலே இருந்தர். அதே போன்ற பரமாத்மா தன்னுடைய சங்கல்ப விசேஷத்தினால வாசுதேவஸ்ய வீரியேன வித்ருதானி என்று சகஸ்ரநாமத்தில் சொல்றோமோ இல்லையோ, இல்லையா? அதனால அவன் தாங்குகிறான். இன்னொன்று, இப்போ பானையில் ஜலம் இருக்கு. பானையில் ஜலம் இருப்பதை போல, அதாவது பானை என்பது ஜலத்தை தாங்குவதை போல பகவான் இந்த ஜகத்தை தாங்கல, தன் சங்கல்பத்தினாலே தாங்குகிறான். இதான் ஷரீராத்மபாவ சம்பந்தம் என்பதாக சுவாமி ராமானுஜருடைய சம்பிரதாயத்தில், விசிஷ்டாத்வைத சம்பிரதாயத்தில் ஷரீரம் ஆத்மா என்னும் இது மிக மிக இன்றியமையாததொரு கொள்கை. மயா ததமிதம் சர்வம் ஜகத் அவ்யக்தமூர்த்தினா மத்ஸ்தானி சர்வபூதானி நச்சாஹம் தேஷ்வவஸ்திதா நச்சமஸ்தானி பூதானி பஷ்யமே யோகமீஸ்வரம் பூதபிருன்ன ச பூதஸ்தஹ மயாத்மா பூதபாவனஹ. ஓம் நமோ பகவதே வெங்கடேஷாய. இப்பொழுது அடியேன் சொல்றத எல்லாரும் திருப்பி சொல்லுங்க. மயா ததமிதம் சர்வம் மயா ததமிதம் சர்வம் ஜகதவ்யக்தமூர்த்தினா ஜகதவ்யக்தமூர்த்தினா மத்ஸ்தானி சர்வபூதானி மத்ஸ்தானி சர்வபூதானி சாஹம் தேஷ்வவஸ்திதஹ சாஹம் தேஷ்வவஸ்திதஹ ந ச மத்ஸ்தானி பூதானி ந ச மத்ஸ்தானி பூதானி பஷ்யமே யோகமேஸ்வரம் பஷ்யமே யோகமஹீஸ்வரம் பூதபிருன்ன ச பூதஸ்தஹ பூதபிருன்ன ச பூதஸ்தஹ மமாத்மா பூதபாவனஹ. மமாத்மா பூதபாவனஹ. இப்பொழுது இந்த ஸ்லோகங்களை நாம் அனைவரும் பாராயணம் செய்வோம். மயா ததமிதம் சர்வம் ஜகதவ்யக்தமூர்த்தினா மத்ஸ்தானி சர்வபூதானி ந சாஹந்தேஷ்வவஸ்திதஹ ந ச மத்ஸ்தானி பூதானி பஷ்யமே யோகமீஸ்வரம் பூதபிருன்ன ச பூதஸ்தோ மமாத்மா பூதபாவனஹ. நம்மளுடைய சனாதன தர்மத்தில்
தெய்வத்தை ஆராதிக்கும் வழிகளில் முதன்மையானது பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம். நம்மளுடைய சனாதன ஹிந்து தர்ம நூல்களில் காலக்ஷேபோ நகர்த்தவ்யா க்ஷீணமாயு க்ஷணே க்ஷணே யமஸ்ய கருணா நாஸ்தி கர்த்தவ்யம் ஹரிகீர்த்தனம் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. டயத்தை வேஸ்டே பண்ணக்கூடாதான். காலக்ஷேபா நகர்த்தவ்யா க்ஷீணமாயு, ஆயுஷானது போயிட்டே இருக்கு. யமஸ்ய கருணா நாஸ்தி, யமதர்மராஜனுக்கு கருணையே இருக்காதான், டைம் ஆகிடுதுன்னு வந்து தூக்கின்னு போயிடுவான். அதனால் கர்த்தவ்யம் ஹரிகீர்த்தனம், கர்த்தவ்யம்னு போட்டிருக்கு. மஸ்ட்டு கீர்த்தனமானது மஸ்ட்டு செய்யணும்னு அர்த்தம். கண்டிப்பாக செய்யணும், ஹரிகீர்த்தனம் செய்யணும். அதனால் பலவிதமான லாபங்கள் இருக்குது அப்படின்னு காட்டி கொடுக்கறது சாஸ்திரம். அப்பேற்பட்ட நாம சங்கீர்த்தனத்தை நாம் கேட்டு மகிழலாம். श्याम सुंदर मुख चंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा, श्याम श्याम सुंदर मुख चंदा, नटवर नागर
नरसिंहरूप धरता ध्रुव तारे प्रह्लाद उदारे नरसिंहरूप धरता काळिंदी
இந்த பாராயண நிகழ்ச்சிகள் இதுவரை நாம் செய்த ஸ்லோகங்களில் ஏதேனும் அக்ஷரதோஷம் இருந்திருந்தால் அதை நிவர்த்திக்கும் பொருட்டு சுவாமியினிடம் க்ஷமா பிரார்த்தனை செய்வோம். अथ क्षमा प्रार्थना यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते. अथ भगवत्समर्पणम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. अथ लोकक्षेम प्रार्थना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. சுவாமியினுடைய பரிபூர்ண அருள் கிடைக்க வேண்டி மங்களாசாசனத்துடன் இன்றைய நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது. நாளை மீண்டும் இதே நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. अथ मङ्गलम् श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्. विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.